Um, I thank God for providing and sending me to Thailand this summer. First of all, it wasn't an easy preparation for mission. It wasn't easy preparing for missions. Everyone in my team, including myself, had to raise $3,550 before leaving the States, but I was lacking a lot. Almost everyone doubted that I wouldn't make it to missions this year. However, I had faith and kept striving until the very end. I fasted dinner every night and prayed, asking God to send me to a nation that has a strong Buddhist influence to plant seeds and bear fruits into the Thai people's hearts. I went market funding, door to door, and even sold handmade soaps. 3 days before summer missions, I only had $796. Staying in San Diego did no help, so I went up to LA instead. Two of my mission teammates, Chinny, Isaac, and I market funded and went door to door from morning until night during those days. I threw away my pride and texted almost everyone in my contact list and Facebook friends asking for support. I realized that God had already planned this out for me, having my non-believer friends support me, whom God will always remember. By God's grace, He filled up my mission funds the day before leaving with many supports from family, church, UCSD, friends, and even people who I don't know at all. Praise God. Before we all left to our mission fields, we stayed in Korea about a week for a career conference and then to Beggars Retreat. Beggars Retreat is when a few of my mission teammates, a couple of people from the CCC in Korea, and I get dropped off to a countryside in Paju, find a place to stay and eat without any money for a few days. We were literally like beggars. Luckily, God has blessed us to a church to sleep in and potatoes, cucumbers, and rice to eat. I've never felt so blessed to eat simple foods we take for granted. Our goal was to spread a booklet that talked about God's salvation called The 4 Spiritual Laws in Korean to the people in the neighborhood. One day of witnessing with that booklet, I ended up sharing the gospel with a young teenage boy. I was very nervous due to the fact that I read very slow in Korean, so I kept praying in my head and as I shared, asking God to take control and really convict our hearts. I remember a couple times when the boy corrected my Korean words whenever I read it wrong, so I knew he was at least paying attention. At the very end, the boy accepted Jesus Christ into his life and was left with the booklet and prayer. Once Beggars Retreat was over, we went back to the KCCC headquarters and met up with the rest of the mission team. It was time for Thailand now. As soon as my team and I got off the airplane, we could already feel the humidity and scorching heat around us. Our flight stopped at the Bangkok airport, so from Bangkok, we had to take a 10-hour bus drive to Chiang Mai. Once we arrived at Chiang Mai, we settled into our house that we were going to stay in for the next 3 weeks. God has blessed us with a 3-story house that had air conditioning, shower stalls, toilets, refrigerator, 5 rooms, and many more. In Chiang Mai, Thailand, my team and I went witnessing every day of the week on a campus called Major University. All the Thai people whom I've encountered with were also very kind and open to us. We used the Thai version of the 4 spiritual laws to witness most of the time. However, witnessing was something we held towards the end. In the beginning, my team and I performed many body worships and K-pop dances on campus to grab the Thai people's attention. Right after we finished, we would hand out flyers to the English and Korean class that my team and I personally taught. Many Thai people were interested and came to the classes. We all became friends with one another and opened up to each other. Once we've opened up, that's when we started to bring the religious talks in. We shared about God's love, and they were genuinely engaged to the topic because many Thai people lack love. One of the reasons why there were so many transgenders and gays in Thailand is because they lack love. A lot of the people that I shared Christ with were scared to truly accept Jesus Christ into their lives because they would have to leave everything behind. If a family is Buddhist and a member decides to not follow Buddhism, then they are no longer a part of the family. While I was in Thailand, God has blessed me with 2 disciples, Somjit and Bui Phai.
They were both very interested in Jesus, and I could see that they had big hearts for him. I met Somjit through one of my mission sisters, Chinhee. I shared the 4 spiritual laws with her once we became close, and she immediately accepted. One day during English and Korean class, I was called out by one of the Thai staffs to teach a new girl, and her name is Pui Phai. We became best friends in a snap. I asked her how she knew about the class and how she came. Pui Phai told me that she saw one of our dances that we performed on campus, the UCR dance, and said it was very interesting. However, she didn't know what the dance meant. I then told her that the dance was about how Jesus created all of us and how we fall into worldly temptations, but God loves us so much that he saved us and gave us eternal life. At that very moment, her facial expression had a mixture of confusion yet an understanding heart. I knew this was the perfect time that God gave me to share the gospel with her. After I shared, she accepted Jesus and wanted to know more about him. Witnessing on campus was a blessing to me each day. I would face challenges, and it was so great to see how God was using each and every one of my team. There was a huge language barrier, but that didn't stop us from sharing the word. I'm so glad that God used me to share with 13 people, and within those 13 people, God sprouted seeds from 5 people to really come to Christ. I can't even contain the amazing blessings from Thailand. After Thailand, my team and I flew back to Korea. In Korea, we stayed there for a couple of days before we all gathered to go back to America. Even though I was finished with Thailand summer missions, I knew I was not finished with Korea's. I really thank God for giving me the opportunity to share the 4 spiritual laws in Korean with my grandfather and aunt, even though they did not accept at that very moment. So thank you for giving me this opportunity to share my blessings. 감사합니다. 감사합니다. 우리 학생들이 이번 여름 선교를 통해 가지고 많은 은혜를 받았습니다. 한 가지 다 물어보고 이야기하고 들을 수 있는 시간들이 충분했으면 좋겠지만은 그렇지 못한 거 양해 말씀드리고, 또 우리 아이들에게 직접 또 물어보고 은혜를 또 갖는 시간들을 가졌으면 좋겠습니다. 오늘 말씀은 마태복음 6장 33절의 말씀, 하나님의 나라에 대해서 오늘 배워보는 시간 갖겠습니다. 한번 따라해 보실까요? 하나님의 나라. 하나님의 나라에 대해서 오늘 말씀을 전하겠습니다. 저는 2가지 이야기를 먼저 시작하겠습니다. 아놀드 펄머라는 사람이 있습니다. 이 사람은 이 골프계에서는 정말 전설적인 사람입니다. 이 사람은 US 오픈 1960년대 US 오픈을 시작해가지고 US 오픈 마스터즈, 브리티시 오픈, 메이저 대회 뭐 이런 것들을 다 석권한 사람들입니다. 골프를 좀 치신다는 분한테는 이분이 누군지 알 겁니다. 그 다음에 우리 지금 살고 있는 이 때라고 말을 하자면은 타이거 우즈 같은 사람입니다. 너무너무 골프에서는 전설적인 사람입니다. 이 사람이 유명한 사람이기 때문에 골프도 많이 치고 메이저 대회를 7승을 연달아 하고 PGA 투어 총 61번에 61번을 우승을 한 사람입니다. 그러니까 엄청난 사람이죠, 이 골프에 대해서는. 근데 이 아놀드 펄머라는 사람이 그 여러 강연을 다니기도 하고 또 자기들의 그 초청을 받아서 강연을 하게 되는데, 어느 강의하는 시간에 갔는데 거기가 초대하는 사람이 누구냐면은 맹인들이었습니다. 앞을 보지 못하는 블라인드맨. 그쪽에 이제 초청을 받아서 가게 됐습니다. 근데 이 초청을 받은 사람들이 무슨 사람이라면 맹인인데 골프를 치는 사람들이에요. 그래서 참 신기해가지고 이제 다 강연이 끝나고 나서 물어보죠. 어떻게 앞을 못 보는데 골프를 치십니까? 물어보니까 공을 이제 캐리라고 이제 옆에서 도와주는 그 사람이 공을 놔두면은 이 종을 울린다면 딸랑딸랑딸랑 하면은 거기에 공이 있구나 해가지고 이렇게 탁 스윙을 해가지고 골프를 친다는 거예요. 그래서 꽤 잘 친다는 거예요. 그러냐고. 그러면서 이제 근데 이 사람들은 앞은 안 보이지만은 보이지 않는 다른 감각들을 아주 잘 사용합니다. 청각,
또 이렇게 피부의 이 촉각 이런 것들을 아주 잘 사용하기 때문에 조용하고 이 딸랑딸랑 소리를 듣게 되면은 팍 치는 거예요. 근데 이제 그 맹인 그 클럽에서 아놀 파머한테 도전장을 냈어요. 우리랑 혹시 이 골프 시합을 한번 해보지 않겠냐고. 우리가 당신을 이길 수 있습니다. 그랬어요. 근데 말도 안 되는 거죠. 지금 이 사람은 메이저 대회를 61승을 한 사람이고 그 당대에 너무너무 유명한 골프로는 밥을 먹고 사는 사람이 프로인데 도전장을 내는 거예요. 그것도 그냥 도전장이 아니라 만불. 1960년대에 만불을 걸고 하자는 거예요. 지금도 만불은 큰 돈인데 그때 당시에 만불을 걸고 하자는 거예요. 그래서 이 사람이 어떻게 했냐? 그럼 그렇게 하자고. 근데 안 하려고 그랬어요. 처음에는 안 하려고 그랬는데 너무 막 자기네들이 이긴다고 그러니까 그럼 합시다. 언제 할까요? 날짜를 정하고 티오프 이제 그 딱 치는 거 티오프를 시간을 정합시다. 그러니까 10시 30분으로 합시다. 그래서 며칠 날 10시 30분. 그러냐고. 알고 보랬더니 10시 30분 10:30 AM이 아니라 10:30 PM이에요. 저녁에 아무것도 보이지 않는 시간에 하자는 거예요. 10:30 PM에 어디로 오세요. 아무리 날고기는 이 골프의 황제이지만 안 보이는, 그때 지금도 뭐 저녁에는 하기 힘든데 1960년대 이렇게 뭐 있겠습니까? 조명이 잘 있겠습니까? 근데 이 사람들은 조건이 똑같은 거죠. 그래서 하자고. 그래서 그걸 했는지 안 했는지는 저도 모릅니다. 그렇지만은 이 사람이 큰 능력을 가지고 있는 사람이지만은 그 능력을 발휘할 수는 없는 거예요. 발휘할 수 없는 그 상황과 조건이 아닐 때. 우리 시대의 교회들은 많은 힘과 파워가 있습니다. 근데 어떻게 사용하고 써야 할지 모를 때가 많이 있습니다. 또 한 가지 이야기가 있습니다. 또 한 가지 이야기는요, 19세기에서 20세기를 넘어올 때, 1900년대 초입니다. 그때 이 미국의 산업 중에서 최고 넘버원 산업은 뭐냐? 기차 산업입니다. 기차 산업. 기차 열차 산업들이 쫙 발전을 하고 좀 돈이 있다, 생각이 있다, 이런 사람들은 기차 산업에 투자를 했습니다. 그리고 그것으로 돈벌이를 했고 아주 미국 경제의 중요한 수단이었습니다. 그러나 시간이 지날수록 기차 산업은 성장이 뒷걸음질 쳤습니다. 왜 그랬을까요, 여러분? 왜 성장이 뒷걸음쳐질까요? 잘 아시죠? 차가 많이 발전해요. 차가 발달이 되고 또 비행기가 발달이 되는 거예요. 그래서 이 기차 산업이 참 계속 죽고 많았습니다. 근데 이제 사람들이, 그 투자자들이 모였습니다. 모여서 대책회의를 했습니다. 투자자들이 모여서 대책을 했는데, 대책회의를 나고 나서 이렇게 했어요. 우리가 차가 너무 꾸진 것 같다. 너무 안 좋다. 그래서 데코레이션을 쫙 하자. 데코레이션을 하고, 화장실도 냄새 나니까 예쁘게 하고, 카페처럼 뭐 이렇게 하고, 다 했어요. 근데 여러분, 기차 산업이 발전했겠습니까? 안 했죠. 이것은 transportation. 여기에서 저기까지 연결해주는 그런 역할을 하는 것이 최고의 목적인데, 기차 산업에 있어서 그것이 잘 되는 것이 최고의 목적인데, 자기들의 그 transportation을 엉뚱한 곳에, 자기들의 힘을 엉뚱한 곳에 몰아쓴 거예요. 데코레이션을 하고, 치장을 하고, 광고를 하고, 그것도 물론 필요하죠. 그렇지만 뭐가 필요합니까? 역을 더 세우고, 기차의 라인을 더 만들고, 그렇게 해가지고 사람들이 편리하게 이곳에서 저곳까지 옮겨갈 수 있는 것이 트랜스포테이션 될 수 있다고 하는 것이 더 그게 장점이고 필요로 하는 거죠. 근데 그 산업은 몰락하고 말았고, 그 기차 산업의 본질, 에센스가, 포커스가 안 맞으니까 성장이 뒤로 후퇴됐다는 거죠. 오늘날 우리 교회들의 본질도 마찬가지입니다. 우리 교회들은 하나님의 나라에 대해서 멀리하고, 하나님이 이 교회를 만들고 이 교회들을 통하여서 하시고자 하는 일들을 모르게 되면은 어떻게 됩니까?
파워는 있고 힘은 있지만은 아놀드 파머처럼 이상한 날 저녁에 그렇게 골프를 치는 거하고 똑같은 거예요. 그리고 하나님이 주신 이 지상 명령, 하나님의 복음을 전하는 거, 하나님의 나라의 포커스에서 나가는 이런 일들을 하지 못하면은 이 기차 산업처럼 우리도 퇴락하고 말 거예요. 작년에 교회 디나미네이션들의 그 통계가 나왔습니다. 얼마만큼 성장했고 떨어졌는가 나왔습니다. 장로교, 미국입니다. 미국 장로교는 한 해 동안에 작년에 얼마만큼 성장이 아니라 감소되는가? 감소는 24% 감소가 됐습니다. 24%. 에피크로스라고 천주교 비슷한 교회가 있어요. 이 에피크로스 그 교회는 25% 다운이 됐습니다. UMC, 메토디스트 철치죠. 미국 감리교단은 21%가 떨어졌습니다. 미국에서 제일 큰 교단인 침례교단, 남침례교단에는 몇 프로가 감소됐느냐? 76%가 감소가 됐습니다. 왜 우리 이런 교회들은 이런 감소를 계속 하고 있을까요? 하나님이 가르쳐 주시는 그 본질, 그거를 쫓아가지 않고 있기 때문입니다. 그것은 무엇입니까? 그것은 바로 하나님의 나라라는 거예요. 하나님의 나라에 대해서 자꾸 가르치고 그것을 향해서 포커스를 하고 그래야 되는데 그 하나님의 나라를 가르치지 않고 포커스를 하지 않는 거예요. 그래서 교회가 퇴락하고 있는 것입니다. 예수님 당시에 예수님은 자기의 사역을 90%를 하나님의 나라를 설명하는 데 썼습니다. 하나님의 나라를 전파하는데 자기의 모든 사역과 모든 이야기, 스토리들을 다 끄집어내가지고 하나님의 나라를 설명하는 데 썼습니다. 세례 요한은 뭐라고 그러냐? 회개하라. 뭐가 가까웠다고요? 천국이 가까워. 하나님의 나라에 대해서 설명하고 있습니다. 마가복음 4장 11절 우리 같이 한번 볼까요? 마가복음 4장 11절입니다. 앞에 화면에 나와 있습니다. 한번 같이 읽어보겠습니다. 4장 11절 시작. 이르시되 하나님 나라의 비밀을 너희에게 주었으나 외인에게는 모든 것을 비유로 하시는. 외인들에게는 비유로 해서 못 알아먹으니까 그렇게 하나님의 나라에 대해서 비밀에 대해서 설명해 주고 있습니다. 마태복음 3장 2절 말하기를 회개하라. 뭐가 가까웠다고요? 하늘 나라가 가까이 왔다. 하늘 나라가 가까이. 이 모든 본질은, 교회의 본질은 뭡니까? 하나님의 나라, 천국에 대해서 가르치고 강조를 해야 됩니다. 복음에 대해서 강조를 해야 되는 것입니다. 마태복음 5장 3절에도 이렇게 나와 있습니다. 마음이 가라는 사람 복이 있나니 뭐가? 하늘 나라가 그들의 것이다. 하늘 나라가. 우리는 하나님의 나라에 대해서 아주 중요하게 생각해야 됩니다. 그런데 많은 교회들은, 제가 교회를 비판하는 게 아닙니다. 교회들은 엉뚱한 곳에 에너지와 돈을 쓰고 거기에 신경을 쓰고 있는, 교회를 증축을 하고, 물론 해야 되죠. 데코레이션 해야 되죠. 그게 다는 아니지요. 하나님이 이 교회를 세운 본질은 뭐냐? 하나님의 나라, 복음을 전파하고 하나님의 지상명령을 성취하게 하는 그 일에 우리가 힘써야 되는데 그 일을 하지 않는 교회들이 많이 있다는 거예요. 그러기 때문에 그 기차 산업처럼 퇴락하고 또 퇴락하고 퇴락하는 것입니다. 마태복음 5장 10절 이렇게 나와 있습니다. 의를 위하여 박해를 받는 사람 복이 있나니 뭐가요? 하늘의 나라가 그들의 것이다. 하나님은, 예수님은 자꾸 이 하늘나라에 대해서 강조하시고 강조했습니다. 그럼 우리는 뭘 해야 될까요? 우리도 예수님이 했던 사역, 그 미니스트리, 하나님의 나라를 자꾸 강조하고 거기에 포커스를 맞춰서 할 때 우리에게는 미래가 있고 소망이 있는 줄 믿습니다. 그걸 위해서 우리 젊은이들이 복음을 들고 나가서 전도하는 겁니다. 하늘의 나라, 마태복음 10장 7절에는 이렇게 말해요. 다니면서 하늘나라가 가까이 왔다 하고 선포해라, 이렇게 말하고 있습니다. 그러면 하늘의 나라는 무엇이고 하나님의 나라를 어떻게 우리가 만들어가고 또 우리 생활에 적용해야 되는가 한번 알아보겠습니다. 세 가지를 한번 알아보는 시간 갖겠습니다.
첫 번째는 하나님의 나라는 뭡니까? 하나님의 복음을 전하는 것에서 시작한다는 겁니다. 하나님의 나라는 하나님의 나라의 복음을 전하는 것에서 시작합니다. 우리는 이것을 간과해서는 안 됩니다. 우리는 이 부분에 있어서 최선으로 하나님의 복음을 소중하게 귀하게 증거하고 하나님의 마음으로 증거해야 됩니다. 저는 이번 일본 선교를 일본 고베에 다녀왔습니다. 여러분 기도 편지도 드렸지만은요, 고베라는 그 시는 어떤 거냐면은 하나님 신자에다가 집호자 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 신호, 귀신들이 사는 그게 큰 그 빅 레터 G가 아니라 그냥 스몰 G, 그 귀신들이 사는, 그러니까 그냥 다른 잡다한 신들이 사는 그 동네를, 그래서 일본에서도 고베를 뭐라고 그러냐면은 그 종교적으로 이 땅은 그 종교성이 있는 그런 커뮤니티다 이렇게 지정을 했습니다. 그 산이 얼마나 많이 있는지요, 로꼬산이라고 하는데요, 로꼬라는 것은 육이라는 거예요. 로꼬산이라는 것이 이제 한국말로 하면 육갑산입니다. 육갑, 이상하죠 좀. 육갑. 그만큼 산이 얼마나 많이 있는지, 이 산마다 절, 부처, 또 조상신들을 섬기는 것이 많이 있어요. 10여 년 전에 고베에는 큰 지진이 있었습니다. 왜 그랬습니까? 하나님의 복음이 없기 때문이었습니다. 사실은 그겁니다. 그것을 뒤집어 엎어버렸어요. 그리고 하나님의 복음이 들어갈 수 있도록 사람들의 마음에 되게 이렇게 가난하게 해놨어요. 제가 갔을 때는 고베 유니버시티라는 그런 학교에 갔는데요, 우리 팀들이 가자마자 3일 만에 프렌즈 나잇, 이렇게 친구들을 초청해가지고 우리 이제 같이 먹고 복음을 전가하는 그런 시간이 있는데 3일을 전도를 하고 한 거예요. 사실은 3주를 하고 나서 제일 마지막 날 해야 되는데 그렇게 이 일본 사람들이 꺼려해요. 친구들을 사귀고 이런 것들을. 그래서 3일 만에 어떻게 해야 되는 거예요. 그게 더 좋다. 조금 와도 그렇게 합시다. 그래서 3일 만에 전도를 하고 우리가 60명, 70명의 모든 음식을 준비를 하고 몇백 불 들여서 데코레이션을 하고 다 준비를 했는데 우리가 전도해온 사람은 고작 5명인 거예요. 3일 동안 했으니까 우리가 뭘 해요. 5명 온 것도 뭐 잘했다만 우리는 그랬어. 그래서 그날 6시에 이제 딱 시작을 하려고 그러는데 사람들이 안 오는 거예요. 때마침 비도 잘 오는 거예요. 다 끝났다 이제. 우리 5명 오기로 했는데 오는 것도 뭐 불투명한 거예요. 근데 어떻게 5명이 왔는데요, 갑자기 학생들이 몰려오는 거예요. 30명의 학생들이 어디서 왔느냐, 우리가 다녔던 그 교회의 그 프로페서들, 교수님들이 자기 학생들을 데리고 온 거예요. 그래서 30명 우리가 데리고 온 학생 5명, 그 다음에 교회분들 헤어져 70명이 함께 복음을 듣고 좋아하고 즐겨하고 하나님의 복음을 전했습니다. 근데 그 재밌는 일 중에 하나가 뭐였냐면은, 한 학생이 있었는데 우리가 가다가 2팀으로 나눠졌는데 한 팀이 길을 잃어버렸어요. 그래서 그 YMCA라는 그곳에 학생센터를 어떻게 찾아가느냐 물어봤는데, 그거를 이제 지나가다가 이렇게 오토바이 스쿠터를 타는 학생한테 물어봤어요. 거기 어떻게 갑니까? 근데 이 학생이 우리와 함께 가줬어요. 그리고 거기입니다 하다가 우리와 함께 너 뭐 시간 있느냐 해서 이제 8시까지, 자기는 시간이 8시까지 있다면 8시까지 있자. 그래서 근데 밥 다 먹고 볼 거 다 보고 저녁 10시에 끝났는데 우리 팀하고 걔는 이제 담배 피더라고요. 담배 피면서 막 이야기를 하고 막 그러면서 끝까지 남아있는 거예요. 그 학생이 하나님을 영접했습니다. 그리고 그 마지막 모든 행사마다 다 참여했고, 그리고 마지막 우리한테 편지를 썼어요. 너희들은 틀리다. 내가 외로울 때 아무도 나에게 찾아와서 말도 건네주지 않았던 나인데 너희들은 틀렸다. 외국인이었지만은 영어로 잘 대화도 안 됐지만은 너희들은 사랑이 있었다. 하나님의 사랑. 그리고 나에게 그 사랑을 전해줬다. 나이가 너무나 감사하다. 그리고 그렇게 사랑한다고 편지를 썼어요. 다 써가지고 너희들이 웃는 그 웃음은 우리가 웃는 웃음하고는 너무 틀리다. 너희들은 어떻게 그렇게 서로 사랑하고 하나님의 복음으로 그렇게 똘똘 뭉쳐있느냐. 그런 편지를 썼어요. 얼마나 감동이. 그렇게 외롭고 힘든 그 한 사람의 영혼에
하나님의 복음이 들어가니까 하나님의 나라가 세워지는 거예요. 그리고 제일 마지막 날 교회 왔어요. 교회. 우리가 아주 연결해 줬습니다. 하나님의 나라는 어디 있느냐? 하나님의 복음을 전하는 것에서 시작되는 줄 믿습니다. 하나님의 나라는 하나님의 복음이 있어야 되는 거예요. 우리 아이에게도, 우리 교회에도 다 개인마다 하나님의 복음이 있어야 되는 것입니다. 사도행전 19장 8절에는 이렇게 나와 있습니다. 같이 읽어볼까요? 바울이, 시작. 바울이 회당에 들어가서 석 달 동안 담대히 하나님의 나라에 관하여 강론하며 권면하되. 아멘. 바울 선생님도 예수님의 전략, 스트래티지를 따라서 했어요. 어떻게 했습니까? 회당에 들어가서, 교회에 들어가서 석 달 동안 담대히 하나님의 나라에 대해서 강론했다, 가르쳤다는 거죠. 그리고 권면했다는 거예요. encourage하고 하나님의 말씀으로 배우자, 큐티하고 가르쳤다는 거죠. 바울 선생님이 했던 사역이 이 사역이라는 거예요. 그러면 우리도 바울 선생님의 사역처럼, 아니면 예수님의 사역처럼 그렇게 다가가야 되지 않을까요? 하나님의 나라는 하나님의 복음을 전하는 것에부터 시작되는 것입니다. 그런데 여기 이 말씀에서 참 다가왔던 게 뭐냐? 바울이 회당에 들어가서 석 달 동안 담대히 전했다는 거죠. 여러분, 복음 전하는 것은 쉽습니까? 어렵습니까? 쉽지 않습니다. 어렵습니다. 지금도 저도 눈 파란 사람들한테 복음 전하는 거 쉽지 않습니다. 그러나 하나님이 우리에게 담대한 마음을 주셔서 그 하나님의 복음을 전하면요, 안 변할 것 같은 사람들이 변한다니까요. 이것이 하나님의 나라의 기적입니다. 하나님의 나라는 내가 기도하고 그렇게 스트러글을 하고 이 사람을 어떻게 할까, 그런 간절한 마음으로 하나님의 복음을 가지고 간절하게 복음을 전할 때 하나님의 나라는 세워지고 더 담대하게 이루어지는 것입니다. 우리 교회, 우리 가정에, 우리 사업장에 우리가 필요할 게 무엇입니까? 이 하나님의 복음을 담대하게 전하는 것입니다. 우리 자라는 이 젊은이들에게 무엇을 가르쳐야 됩니까? 하나님의 복음입니다. 복음. 그럴 때 우리의 미래가 있고 하나님의 나라가 서질 줄 믿습니다. 두 번째는 하나님의 나라는 뭐냐? 능력이 있는 거라. 하나님의 나라는 능력이 있다. 우리는 성령의 임재를 믿고 기대하고 나아가야 됩니다. 믿어야 되는 거예요. 하나님의 나라는 말에 있지 않고 능력이 있다는 거예요. 고린도전서 4장 20절을 볼까요? 고린도전서 4장 20절 같이 읽어보겠습니다. 가레야 뭐 아니군요. 고린도전서 4장 20절 이렇게, 하나님의 나라는 말에 있지 않고 능력에 있다. 하나님의 말씀은 그런 거예요. 우리는 사람들이 변하는 것이 내 힘으로 하는 것이 아니에요. 사실 하나님의 능력을 해주시고 기름을 부어주시면 변화되게 돼 있습니다. 사실 이번 선교는 저에게는 너무너무 힘들었습니다. 시간이 없어서 디테일하게 말을 못하지만 사람들 만나는 게 싫었어요. 복음 전하는 게 싫었어요. 좀 쉬고 싶었어요. 제가 거한 곳이 산, 그 로꼬산이라는 곳 정상에 살았는데 차가 한 대밖에 없었어요. 멤버는 13명. 학교에까지 꼬불꼬불한 그 산을 유턴 커브입니다. 유턴. 완전히 이렇게 갔다 이렇게 갔다 유턴 커브. 얼마나, 하루에 보통 600번씩 커브를 틀고 많게는 1200번 넘게. 누구 약속 있다면 데려다 줘야 되는 거예요. 얼마나 스트레스가 쌓이는지. 사람들 만나는 거 싫었어요. 나도 그 멀미가 나더라고. 운전자도 뭐 뒤에 애들은 뭐 멀미가 나가지고 칼씩 걸리고 난리가 나. 싫었어요. 사람들 만나는 것도 싫고, 아이고 힘들다. 날씨도 얼마나 덥던지. 사람들이 싫었습니다. 근데 그때 하나님이 저에게 말씀해 주셨어요. 스가랴 4장 6절 말씀. 그가 내게 대답하여 이르시되 여호와께서 스룹바벨에게 하신 말씀이 이러하니라. 만군의 여호와께서 말씀하되 이는 힘으로 되지 아니하며 능력으로 되지 아니하고 오직 나의 영으로 되느니라. 아멘. 내가 피곤하고 내가 안 하고 싶고 그러더라도 하나님은 일을 하시더라고요. 사람들의 마음을 변하는 것은 뭐냐? 내가 하는 것이 아니라 하나님이 하시는 것을 보게 되었습니다.
여기 영어로 보면 not by might, nor by power, but by my spirit. 하나님의 영으로 되는 거예요. 하나님의 영이 우리에게 있어야 돼요. 그럴 때 이 하나님의 나라를 만들 수 있는 거예요. 하나님의 나라는 세상의 지식과 교육과 백그라운드와 돈으로 하는 게 아니에요. 하나님의 나라는 하나님의 영으로 만들어지는 줄 믿습니다. 오늘 이 시간에는 우리가 하나님의 그 영을 받기를 간절히 소망해야 됩니다. 가난하고 메마른 마음들이 하나님, 내가 이 주일날 와서 이 예배를 드릴 때 하나님, 나의 메마른 영혼들이 변화되게 해 주십시오. 하나님, 내가 체인지 되게 해주십시오. 내 삶에 있어서 힘들고 어려운 것들이 진짜 하나님을 통해서 힘을 얻는 시간 되게 해주십시오. 뭐 내가 어렵고 기도하는 거 이거 해주세요, 돈 잘 벌게 해주세요, 이런 걸 말고 하나님 믿어도 어려운 들 많이 있지만 이것을 뛰어넘을 수 있는 힘을 주세요. 이런 기도가 있어야 되고 이런 영이 있어야 됩니다. 오늘 우리가 많은 선교의 테스트모니를 가지고 있는데 우리 한 학생을 소개하겠습니다. 이 시간 인도네시아를 갔다 온 이 한나 학생인데요, 이 한나 학생이 어려움을 가지고 있어요. 가정에 여러 가지. 잠깐 소개를 하고 좀 들어보는 시간 갖겠습니다. 우리 박수로 이한나 학생을 모시겠습니다. 안녕하세요. 저는 UCSD 3학년 이한나입니다. 하나님이 어떻게 인도네시아에서 일하고 계시는지를 나누기 위해 이 자리에 서게 되었습니다. 눈먼 자가 눈을 뜨게 되고 들리지 않는 자가 들리게 되는 그런 놀라운 일들은 아니었지만 인도네시아 사람들의 영적 회복을 경험하고 왔습니다. 인도네시아에서의 생생한 하나님의 무대를 보게 되니 자연스레 저의 불평뿐이었던 못난 마음이 넘치는 기쁨으로 채워지게 되었습니다. 선교에 가기 전 저는 여러 가지 이유 때문에 선교를 가야 할지 아니면 그냥 남아야 있어야 하는지 망설였습니다. 그 세 가지 이유는 학교, 가족, 그리고 저 자신 때문이었습니다. 제가 여름학기 동안 들었어야 하는 한 과목이 선교하는 기간과 겹쳤기 때문입니다. 그리고 선교훈련 첫날 가족들 간에 갈등이 있었습니다. 이날 선교훈련에는 참여를 하지 못했고 장녀로서 집에 머물면서 문제를 해결해야겠다는 책임감 때문에 선교에 가지 않으리라 마음을 먹었습니다. 마지막으로 저를 선교에 가는데 가장 방해했던 마음의 짐은 제가 잘못한 일들에 대한 죄책감이었습니다. 머리로는 저를 선교에 가는 것을 막는 이 잘못된 생각들과 나는 복음을 전할 자격이 없다는 자책이 사단이 주는 시험이라는 것을 알고 있긴 했습니다. 하지만 저의 지난 일들의 죄들을 사단이 계속해서 상기시키자 그 생각들에서부터 벗어날 수가 없었습니다. 저의 담당 간사님께 선교에 가는 것이 불가능할 것 같다고 말씀드리자 당신이 어둠 속에 있을 때 하나님께서 빛 가운데 선포하신 말씀을 의심하지 마세요 라고 말하신 짐 엘리어 선교사님의 문구와 함께 이런 어둠은 사단이 복음을 전할 때의 기쁨을 느끼게 해주는 하나님의 소망을 우리에게서부터 빼앗으려고 하는 것일 수 있다며 기뻐하고 즐거워하며 그가 꼭 하실 일은 이루실 거라고 저를 다시 도전시켜 주셨습니다. 어느 날 기도 후 이 선교의 기회를 놓치게 된다면 꼭 오랜 시간 동안 후회하면서 저의 죄책감에서부터 이겨내지 못할 것 같다는 생각이 문득 들었습니다. 사단과 맞서 싸우고 싶었고 요한복음에서 이 세상의 임금이 오겠습니다. 그러나 그는 내게 관계할 것이 없으니 라고 말씀하신 하나님이 더 강하시다는 것을 체험하고 싶었습니다. 감사하게도 제가 다시 한번 헌신한다 고백하자 하나님께서는 제 인생의 문제들을 해결해 주시기 시작하셨습니다. 학교에서는 선교 후에 들을 수 있게 제가 들어야 하는 수업을 여름 2학기에도 제공하였고 저의 가족은 화해 속에서 하나님이 주시는 평강을 느낄 수 있었습니다. 하나님에게서 멀어져 죄와 가까이하며 사는 것이 얼마나 힘들고 불안한지 알기 때문에 저의 축복을 선교를 통해 욕심으로 찾기보단 하나님 없이 사는 많은 사람들을 만나 우리를 구원해 주신 예수님에 대해 이야기를 나누고 싶었습니다. 저는 인도네시아 감리 대학교라는 크리스천 학교에 배정이 되었습니다. 학교 학생들이 한국 가요와 드라마를 좋아해서 먼저 저희에게 다가와 사진을 찍자고 했습니다.
하지만 전 우리들을 향한 그들의 관심이 일시적이고 며칠 뒤면 이 관심이 없어질 것이라는 것을 알았습니다. 저와 2명의 팀원들은 될 수 있는 한 많은 사람들에게 사형리를 전하고 성경 공부를 하려고 노력했습니다. 학교의 거의 대부분 학생들은 자신을 그리스도인이라고 했지만 그리스도인의 진정한 의미를 알지 못하는 것 같아 보였습니다. 저는 자신들이 길을 잃은 듯하고 그 상황 속에서 어떻게 해야 할지 모르겠다고 하는 인도네시아 학생들을 만나게 되었습니다. 최고의 타이밍에 저의 인도네시아 신원들을 만나게 해주신 하나님께 감사를 드립니다. 그중 몇몇은 힌두교와 무슬림이어서 저에게 곧바로 그리스도인이 되겠다고 말하기 힘들다고 하였지만 저에게 성경 공부를 계속해서 하고 싶고 예수님에 대해 더 배우고 싶다고 말했습니다. 한 번은 저의 한 무슬림 순원이 성경 공부만을 하기 위해서 학교에 온 적도 있었습니다. 그들의 마음이 복음을 향해 얼마나 열려 있는지 느낄 수 있었습니다. 신혼들 중에서 저에겐 팔로업이라는 성경 공부 교재를 끝내 가장 참여도가 좋았던 3명의 신혼들이 있었습니다. 한 명은 아버지의 지난 실수 때문에 아버지를 용서하지 못해 힘든 시간을 보내고 있었고 다른 한 명은 주변 사람들과의 관계 때문에 힘들어하고 있었습니다. 마지막 학생은 자신과 하나님과의 관계에 대해 불확신해했고 하나님을 더 알기 원했습니다. 제 순원들이 겪고 있던 이 문제들이 완벽히 똑같진 않더라도 매우 비슷하게 제 인생에서도 일어났었기에 정말 신기했습니다. 그렇기에 저는 그들이 어떤 기분인지를 잘 이해할 수 있었습니다. 하나님께서 저의 지난 경험들을 통해 그들을 위로하고 조언해 줄 수 있게 사용하신 것이 너무 놀라웠습니다. 또 인도네시아 학생들과 소통할 수 있게 통역을 도와준 헬가라는 자매를 통해 많은 것을 배울 수 있었습니다. 헬가는 제가 순원들을 만나는 데 도움을 줄 뿐만 아니라 LA 팀이 떠난 후에도 계속해서 그들과 연락하며 성경 공부를 인도할 수 있도록 그들의 연락처까지 받았습니다. 날씨가 무척 흐덥지근했지만 헬가는 웃음을 잃지 않고 어떤 상황에서나 최선을 다했습니다. 헬가의 헌신이 저에게 많은 도전을 주었습니다. 인도네시아를 떠나기 전날 저의 순원들은 저와 헬가에게 그들이 가장 기도가 필요할 때 우리를 그들에게 보내주신 하나님께 감사를 드린다고 고백했습니다. 감사하게도 저희가 순원들과 순모임을 갖고 있는 기간 동안 아버지와 좋지 않은 관계가 있던 순원은 아버지와 극적으로 화해를 했고 다른 순원들은 그들의 믿음과 미래에 대한 화평과 자신감을 되찾게 되었습니다. 또 새롭게 다시 한번 그들의 삶의 목적과 주인에 대해 확신을 갖게 되었습니다. 저의 순원들은 제가 떠난 후에도 헬가와 계속해서 성경 공부를 하겠다고 약속을 했습니다. 하나님께서 그들을 저보다 더 나은 순장으로 훈련시키셔서 그들이 제자를 양육하고 또 감리대학교에서의 영적 운동에 동참할 거라고 저는 굳게 믿습니다. 인도네시아 선교를 통해서 저의 불안정한 믿음은 바로 설 수 있게 되었습니다. 제가 제 순원들에게 하나님이 얼마나 그들을 사랑하시는지에 대해 말할 때 하나님께서는 저에게도 저를 사랑하신다고 말씀해 주셨습니다. 저의 믿음이 다시 한번 흔들리지 않으리라고 확신할 순 없지만 제가 인도네시아에서 배운 한 가지는 변치 않을 것입니다. 제가 작년까지 저의 학교에서 전도를 나갔을 땐 저의 목표는 그저 사형리 책을 모르는 사람들에게 읽어주는 거였습니다. 하지만 이젠 전도의 의미를 확실히 이해할 수 있었습니다. 특히 사형리의 첫 번째 원칙을 배웠습니다. 하나님께서는 우리 한 사람 한 사람을 정말 사랑하시고 멋지고 아름다운 계획을 우리의 삶 가운데 준비해 두셨습니다. 저는 또 고통스러운 상황들이 그저 지나가는 기억들이 아닌 우리의 영을 더욱더 강하게 하고 하나님을 더욱더 찾게 하는 그런 영적 엑기스라는 것을 배웠습니다. 이제 저는 더 이상 미래에 있을 고난들을 마주하는 것이 두렵지 않습니다. 저의 모든 행동과 발걸음 속엔 우리 하나님께서 항상 함께 하실 것을 믿기 때문입니다. 잠언 16장 9절에 쓰여져 있는 것처럼 말입니다. 사람이 자신의 길을 스스로 계획할지라도 그 길을 인도하시는 이는 그리스도시니라. 감사합니다. 좀 길었습니다. 훌륭하네요. 감사하네요. 아니 이렇게 하나님의 나라에 대해서 또 하나님의 영이 그곳에 임해서 사람들이 변화되고 바꿔지는 것이 정말 기적 같은 일입니다. 우리 학생뿐만 아니라 우리 데니엘이 갔던 그 나라에도 한 학생이 사고가 나가지고
예수님을 영접을 하고 그 모임하는 장소에 가다가 교통사고가 났어요. 근데 머리를 너무 크게 다쳐가지고 이 코마 상태까지 갔는데 3일 후에 깨어났습니다. 그리고 했던 그 첫 번째 내가 구원을 받았다 라는 그런 말을 처음. 그래서 근데 이 머리를 다치셨기 때문에 이 많은 것들을 기억을 잃어버렸어요. 기억 상실을 하고 있었는데 첫 번째 했던 단어는 나는 구원받았다 라고 그렇게 말했다고. 많은 일들이 있었습니다만 이것은 하나님의 영이 하시는 일인 줄 믿습니다. 우리 하나님의 나라는 하나님의 영이 있어야 됩니다. 사람의 지식과 경험들이 아니라 하나님의 영이 있어야 됩니다. 마지막으로 하나님의 나라는 성도에 합당한 생활을 하는 것이 하나님의 나라는 거예요. 성도에 합당한 생활을 하는 것. 이것이 하나님의 나라입니다. 마태복음 21장 43절 이렇게 나와 있습니다. 그러므로 내가 너에게 말해둔다. 너희는 하나님 나라를 빼앗기고 그 나라에 합당한 생활을 하는 백성이 그 나라를 얻을 것이다. 너희는 하나님의 나라를 빼앗길 것이다. 지금 이 마태복음 21장의 내용은 뭐냐? 그 이야기가 뭐냐면은 주인이 종들에게 밭을 맡겨놓고 갔는데 와가지고 이 밭의 소출을 몇 년 후에 받고 이거를 받으려고 이제 사람을 보내가지고 보냈는데 때려가지고 보낸 거예요. 또 보내니까 또 때려서 보내고 어떤 사람은 죽이고. 그래서 하나님의 그 주인의 아들을 보내면은 괜찮겠지. 그런데 그 주인의 아들 또 빼앗기고 죽이는 거예요. 그래서 이 나온 본문의 이 단어가 이거는 너희는 하나님 나라를 빼앗기고 그 나라에 합당한 생활을 하는 백성이 그 나라를 얻을 것이다. 하나님의 나라는 누가 얻느냐? 하나님의 합당한 삶을 사는 사람들이 얻는 나라는 겁니다. 하나님의 합당한 삶을 하는 것이 무엇입니까, 여러분? 어떤 걸까요? 여러분, 영성을 뭐라고 생각하십니까? 영성은 기도만 하는 것이 영성입니까? 영성은 전도만 하는 것이 영성입니까? 영성은 말씀만 드립답하는 것이 큐티하는 것이 영성입니까? 아닙니다. 영성은 따라해보세요. 영성은 사랑하는 것이다. 영성은 용서하는 것이다. 그것이 영성이에요. 지난주에도 제가 금요일날 LA에서 기도 모임을 하고 있는데 늦게 끝났어요. 12시 다 돼서 끝났어요. 그리고 그 다음 기도팀이 있는데 권사님들이 있더라고요. 빨리 나가, 빨리 나가, 빨리. 아유, 지금 우리가 뭐 나쁜 일 하고 끝나는 것도 아닌데 기도 끝나고 은혜 받고 이렇게 나가는데 야, 빨리 나가, 빨리. 아유, 그냥 뭐야 이게. 그리고 자기네들 기도해야 된다는 거예요. 아유, 뭐 짐짝 부리듯이 막 확 밀고 빨리 나가라고 그러고. 지금 뭐 하시는 분들인데 기도하시려고 하는데 딴 사람은 안 죽여도 자기 기도하는 것만 중요한 거예요. 자기 기도. 나만 하나님한테 은혜 받으면 되는 거예요. 그게 영성입니까? 아니라는 거예요. 그것은 하나님 나라에 합당한 생활이 아니에요. 내일 모레 뭐 샌디에고 연합으로 체육대회 하는데 아주 그냥 과간입니다. 과간. 공이 금에 달았다니까요. 심판 잘 보세요. 샌디에고 연합. 연합 잘 돼야 됩니다. 기도해 주세요. 우리는 많은 부분에서 나에게 너무나 중심이 많이 있어요. 내 시집 가고 장가 가고 돈 벌고 비즈니스 잘 되고 이런 것에 달아요. 우리는 성도의 합당한 생활이 무엇인가? 서로 사랑도 못하고 서로 용서도 못하고 누가 뭐 하면은 시기하고 밖으로는 웃고 잘하시네요. 안으로는 썩어 들어가고. 그게 신앙생활이고 영성입니까? 그거는 하늘나라에 합당한 것이 아닙니다. 우리 가까이 있는 사람을 사랑하고 용서하고 품어주고 그것에서부터 시작하는 거예요. 우리가 사는 이 땅은 temporary assignment, 영원한 나라가 아니에요. 여기에다 모든 것을 투자하시지 마세요. 우리가 갈 나라는 따로 있습니다. 하나님 나라, 하나님 나라. 우리는 이곳에서 공사 중입니다. 우리는 연습하는 장소이고 실패를 연습하는 장소이고 사랑을 연습하는 장소이고 품어주는 장소이고 이 땅에서 우리가 하는 것은
공사 중이고 연습. 본 무대가 따로 있다는 거, 본 무대가. 그것은 하나님의 나라입니다. 그래서 우리는 그러한 것을 위해서 연습해야 돼요, 연습. 하나님의 말씀 있습니다. 하나님의 말씀은 요한복음의 13장 14절, 34절, 35절. 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 서로 사랑하라는 거예요. 사랑하고 용서해줘라. 결론을 내리겠습니다. 우리는 하나님의 나라가 예수님도 바울 선생님도 그렇게 강조하셨어요. 하나님의 나라가 온다. 준비하십시오. 그리고 예수님은 90%를 자기의 모든 사역에 하나님의 나라에 포커스해서 살았어요. 우리도 뭘 해야 됩니까? 하나님의 나라를 만드는 것에 또 그것을 위해서 포커스해야 됩니다. 우리 젊은이들을 하나님의 말씀으로 가르치고 훈련시키고 선교를 보내야 됩니다. 그것이 성도의 합당한 열매가 되는 것입니다. 이번 일주 후면은요, 여기 있는 우리 학생 3명은, 1명은 터키로 갑니다. 1년간 선교사로. 또 2명의 학생은 이스트에시아, 중국입니다. 이스트에시아, 중국으로 가게 됩니다. 자기들의 삶을 내려놓고 가는 거예요. UCSD 졸업하고 가는 거예요. 작년에는 우리 지금 셜린이 터키에 있습니다. 이 학생들은 왜 갈까요? 미쳤죠? 미쳤죠. 돈 벌어야지! 잡을 잡아야지! 지금 뭐 미쳤죠. 그러나 하나님의 영이 그들의 마음을 흔들어 놓는 거예요. 하나님의 나라에 대해서 프라이어티를 가지고 사는 것이 진짜 참된 축복이 아는 거예요. 그렇게 한번 살아보려고 노력하는 거예요. 우리는 말씀의 결론을 내리면서 우리는 어떻게 살아야 될까요? 하나님의 나라에 대해서 정말 중요하게 생각해야 됩니다. 그리고 나도 그 복음을 위해서 어떻게 몸부림을 쳐봐야 됩니다. 기도해야 됩니다. 내가 믿지 않는 우리 가족을 위해서, 남편을 위해서, 아내를 위해서, 친지 부모들을 위해서 기도해야죠. 그리고 그 사람을 위해서 전도하려고 노력을 해야죠. 그것이 하나님의 나라를 만들어 나가는 길이 될 줄 믿습니다. 우리가 그렇게 기도할 때 하나님이 우리와 함께 해주십니다. 저는 중간에도 말했지만은 한 번은 너무나 힘들었어요. 이거 하기 싫은 거예요. 우리 가족이 너무나 보고 싶은 거예요. 내가 멀리서 지금 이거 뭐 하는 건가? 많이 힘들었습니다. 그때 하나님이 주신 찬송이 하나 있었습니다. 전능하신 나의 주 하나님은 능치 못하실 일 전혀 없네. 우리의 모든 간구도, 우리의 모든 생각도, 우리의 모든 꿈과 소망도 신실하신 나의 주 하나님은 우리의 모든 괴로움 바꿀 수 있네. 불가능한 일 행하시고 죽은 자를 일으키시니 그를 이길 자 아무도 없네. 이 마음이, 이 찬양이 나에게 얼마나 힘이 되는지 한번 불러보실까요? 전능하신 나의 주 하나님. 전능하신 나의 주 하나님. 전능하신 나의 주 하나님은 능치 못하신 우리의 모든 생각도, 우리의 모든 꿈, 신실하신 나의 주 하나님은 우리의 모든 수임 불가능 죽은 자를 일으키시 그를 이길 자 아무도 없네. 주의 말씀 의지하여 깊은 곳에 금을 던져
오늘 그가 놀 일을 이루시는 것 주의 말씀 의지하여 믿음으로 금을 던져 믿는 자에게 능치 못함 없네. 주의 말씀 의지하여 주의 말씀 의지하여 깊은 곳에 금을 던져 오늘 그가 놀라운 일을 이루시는 것 보라. 주의 말씀 의지하여 믿음으로 금을 던져 믿는 자 능치 못함 없네. 믿는 자에겐 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 능치 못함 없네. 이 말씀이 우리에게만 말씀을 듣고 끝차지면 안 됩니다. 우리는 어플리케이션을 해야 돼요. 우리 삶 속에 적용해야 됩니다. 어떻게 적용해야 됩니까? 하나님은 살아계시고 하나님은 하나님의 나라에 대해서 그렇게 강조하고 계시는데 나도 그렇게 한번 살아보겠습니다. 그걸 결단해야 됩니다. 저는 여러분한테 챌린지합니다. 양육 프로그램이 있어요. 우리 교회에 오셔가지고 양육 프로그램을 받으세요. 전도 훈련을 받으세요. 하나님이 나한테 붙여주신 하나님의 양떼에 대해서 귀하게 소중하게 생각하고 그들에게 어떻게 나아가야 될까 교육을 받고 나아가세요. 이것이 우리에게 필요한 어플리케이션입니다. 여러분, 기도하시는 사람들 중에 있습니까? 예수님을 믿지 않고 있는 그런 가족들이 있습니까? 친구들이 있습니까? 주위에 옆 사람들이 계십니까? 그 사람들 위해서 기도하고 전도해야 됩니다. 제가 1분 드리겠습니다. 옆 사람하고 한번 나 누구 위해서 기도하는데 그 사람 위해서 같이 기도해주세요. 누구 있는데, 우리 믿지 않는 사람이 있는데, 그리고 내 마음에 하나님의 영이 없어. 무섭고 떨려. 그런데도 내가 그렇게 한번 살아볼게. 나를 위해서 기도해줘. 하는 그런 사람들이 있습니까? 여러분 나눠보세요. 옆 사람 한번 나눠보세요. 1분 드리겠습니다. 1분. 반주가 나오면 좋습니다. 여기서 음악이 깔아지고. 우리 다 같이 한번 일어나 보시겠습니다. 일어나시고 같이 기도하는데요. 옆 사람 손을 꼭 잡으십시오. 하나님의 나라를 같이 만들어 갔으면 좋겠습니다. 하나님이 주시는 영이 오늘 이 시간에 우리에게 기도의 시간에 임하게 될 줄 믿습니다. 하나님은 그런 분이에요. 우리가 정말 하나님의 나라에 포커스하고 하나님의 나라를 우리 삶 속에 만들기를 원하십니다. 이 시간 우리가 기도하면서 다음 주 이렇게 계속 가면서 이런 간증이 나왔으면 좋겠어요. 내가 하나님의 말씀을 읽고 하나님의 나라에 대해서 중요하게 생각해서 그렇게 복음을 증언하고 이랬는데 우리의 기도의 응답이 되었다. 이런 간증이 나왔으면 좋겠습니다. 하나님은 우리에게 이런 간증을 주실 줄 믿습니다. 이 시간 우리가 정말 기도하고 나도 하나님 주님의 영을 주십시오. 그래서 승리하는 하나님의 나라를 만들어가는 우리의 삶 되게 하여 주십시오. 우리 한번 같이 통성으로 기도 한번 하겠습니다. 기도합니다. 하나님 아버지, 고맙고 감사합니다. 우리 삶 속에 어렵고 힘든 일들이 많이 있고 self-centered 되었던 나의 삶을 돌아봅니다. 내가 중요하고 나의 고통이 중요하고 내가 필요한 것들이 중요하지만 이 시간 하나님, 우리는 이 시간 주님의 나라를 먼저 나아가기 원합니다. 주님의 나라에 포커스하기는 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 이 모든 것을 더하시겠다고 하신 주님의 말씀, 하나님의 심장을 갖는 우리가 되게 하여 주십시오. 하나님의 마음을 품는 우리가 되게 하여 주십시오. 기도하고 전도하고 우리가 그 사람을 위해서 기도하고 전도하고 나아갈 때 그러한 일들이 우리 삶 속에 그러한 영혼의 아버지 재생산들이 하나님의 그 일들이 우리에게 일어날 줄 믿습니다. 하나님 은혜를 허락하여 주시옵소서.
이 일들을 주님의 영광들 보는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 좋으신 하나님, 고맙고 감사합니다. 하나님, 우리가 무엇이간데 하나님 이렇게 우리를 사랑하여 주시고 복음의 현장까지 우리를 인도해 주셨습니까? 복음이 있는 곳에 내가 너희와 항상 함께 있으리라 주님 말씀하셨습니다. 그랬습니다. 지난 우리 여름 선교는 주님이 우리와 함께 계셨습니다. 하나님, 이 영혼의 물결들이 이 사랑교회 우리 성도님들 각자의 삶 속에 가정 안에 있게 하여 주시옵소서. 하나님의 나라가 가까이 왔습니다. 우리도 하나님의 나라를 준비하는 백성들 되게 하여 주시고 하나님의 나라를 귀하게 생각하고 하나님의 말씀을 귀하게 생각하여서 우리뿐만이 아니라 다음 세대까지 하나님의 그 영광이 펼쳐나갈 수 있도록 함께하여 주시옵소서. 오늘 주님이 우리에게 도전하여 주심을 감사하며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘.